हमेशा ही एक आवाज आउंदी रही है, बंदगी कर, नाम जप। बंदगी के जरिए तू अपने अंदर लुकी पातशाही हासिल कर सकेगा। बड़ा लंबा समा मैं इस आवाज की बिल्कुल कोई परवाह ना की। कदे कदे हस के जवाब दे छड़दा सा, भूखे भगत ना की जाए। फिर किसी डूंगे समुंदर विचों लहरां की तरह यह आवाज लगातार आनी शुरू हो गई, बंदगी कर, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। आखिर मैं इस आवाज दे अगे अपने सारे शंके रख दिते। मैं क्या, मैं बंदगी क्यों करा, अखां क्यों मीटा, दुनिया बड़ी सोहनी है, इस विच सोहने दरिया, सोहने पहाड़, सोहने आसमान, सोहने सितारे, सोहने घर, सोहने मित्र, सोहनियां सेजां, सब सोहनियां चीजां ने। यह सुन के यह आवाज मध्यम पै गई तो मैं खुश होया कि शायद मैं इस आवाज नूं सदा लई चुप करवा दिता। पर कुछ चिर पिछों फिर मेरे अंदरों यह आवाज होर जोर नाल आउण लग पई, बंदगी कर, तेरे गुरु ने झूठ नहीं आख्या, अवर काज तेरा कितै ना काम, जां फिर जन्म बिरथा जात रंग माया कै, जां फिर जिवें सुखमणी साहिब विच आख्या, साथ ना चालै बिन भजन बिख्या सगली छार। ਜਿਹੜੀ दुनिया तैनू बड़ी सोहनी नजर आउंदी है ना, ये असल विच तेरा अपना सोचण दा ढंग है। सुखिए कौ पेखै सब सुखिया, रोगी कै भाणै सब रोगी। जिस चीज नूं कोई सोहनी समझदा है, वो चीज उहनूं सोहनी लगण लग पैंदी है। दरिया तैनू सोहणे लगदे ने, पर उस मां नूं जिस दे पुत्तर दी सने डोले जंज दरिया तो पार होण लग्या किसी दरिया की भेटा हो चुकी होवे, उस मां नूं इहा दरिया सप वर्गा टेढ़ा ते जहर भरिया लगदा होवेगा। यही दरिया हर साल सैकड़े पिंडां नूं रोड़ के हजारां वसदे इंसानां नूं तबाह कर दिंदे ने। पहाड़ तैनूं सोहणे लगदे ने, पर कांगड़े दे भुचाल विच चिथे गए लोकां दे रिश्तेदारां नूं पुछ के वेख, जिन्हां दी हनेरी दुनिया विच ये पहाड़ जमदूत बन के नजर आउंदे ने। तू कहना है तारे बड़े सोहणे ने, पर पुछ किसे बिरहण दे दिल कोलों, सितारियां दा टिमटिमाउणा उस दे विछोड़े नूं किस तरह टिचरां करदा है। दुनिया ना सोहणी है ना कुछ ही है, इसनूं जिस निगाह नाल वेखो ओहो जी लगदी है। इस वास्ते तेरी अपनी निगाह विच ही सब ताकत है। इस ताकत नूं बाहर दी बजाए अंदर वाले पासे वरत के वेख, तेरे सारे शंके दूर हो जाणगे। तैनूं दुनिया की असलीयत समझ आ जाएगी, तैनूं मौत का डर भी नहीं रहेगा, तेरे अंदरलियां ताकतां जागणगियां, जिन्हां दे सामने किसी दुनियावी ताकत की कोई हस्ती नहीं रहेगी। तू कहना भूखे भगत ना कीजै, पर असल विच बिना संतोख नहीं को राजा ही सच है। मेरा विश्वास कर, भुख नूं निवृत्त करन दा सब तो वड्डा साधन भगती है। असली भुख पेट भरिया नहीं हटदी, मन भरिया हटदी है, क्योंकि मन सब भुखां दा सुम है। मन नूं संतोख आउंदियां सब तृष्णावां निवृत्त हो जाणगियां। वेखे ना, गुरु जी ने बाणी विच आख्या, नानक सच्चे नाम बिन किसै ना लथी भुख। जां फिर सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी ने आख्या, सतगुरु मिलिया मन संतोखी है, तां फिर तृष्णा भूख ना होए। इस तरह बहुत लंबे समय तक अंदरली आवाज नाल मैं टाल मटोल करदा रहा। कई बार इसनूं चिड़ाउण वास्ते इसे विरुद्ध शर्मनाक काम करदा रहा, पर इस दियां अणथक अपीलां बंद ना होईयां। आखिर मैं धर्म की सच्चे अर्थां विच पड़चोल शुरू की थी। मेरा मुढ़ तो निश्चा सी कि मैं सिखां दे घर जन्म लिया है, मैनूं शांति भी गुरु नानक की सिक्ख्या तो ही मिलेगी।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਖੇਚਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੱਚੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੋਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲੰਘਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ੀ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਈ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਤਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਛਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣਾ, ਭੁੱਖ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਿਨ ਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਸ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਟਟਹਿਣੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
पर फिर भी उस शुक्र ਨੂੰ मैं इस किताब ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਉਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲ ਖੁੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਦਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਰੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਝਹੀਨ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਲ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਚੱਲੇ ਰੋਏ, ਅਥਵਾ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਭਉ ਨਸਿਆ, ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਬਸਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਪਤ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਅਥਵਾ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ,
ਰੋਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋੜਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਜੜਾ ਲੱਦਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਉਠਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, 184 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ ਨਹਿ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮੇਲ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਐ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਫਿਰਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਦਾ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਅਟਲ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਟਲ ਸੁਲਤਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਰ, ਐਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਗ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੱਚੇ ਖੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਮੁਨਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਬਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੈ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੁਭਾਗੇ ਹਮਸਫਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਪਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਮਾਣਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਵੰਡਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਖੋਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3, ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਤੈਸੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਰੁਤਬੇ, ਮਾਣ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4, ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਵੰਡਿਆਂ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 20-25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਸੌਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਡੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਚ ਫਾਰ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਦ ਨੋਬਲੈਸਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਮੈਨ and its publicity is a duty। ਭਾਵ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਕਮਾਈ ਵੰਡਿਆਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ